سے ہے۔ اگر واقعی آسمان میں کوئی خدا ہے تو آج وہ میرے تیروں سے بچ کر دکھائے۔ ایک وقت تھا جب زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خدا سمجھتا تھا۔ اس کا نام نمرود تھا۔ وہ شخص جس کے سامنے سلطنتیں جھکتی تھیں، جس کے حکم پر جانیں لی جاتی تھیں اور جس کے غرور کی کوئی حد نہ تھی۔ نمرود کی حکومت جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے اور اس کی طاقت کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ طاقت اس کے دل میں ایسی اتر گئی کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے آسمان کے خدا کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی گمان میں چھوڑ دیا تاکہ اس کا تکبر اور زیادہ ظاہر ہو جائے۔ مگر اصل سوال یہی تھا، یہ خون آیا کہاں سے؟ کیا واقعی کسی خدا کو زخم لگا تھا یا یہ صرف نمرود کے غرور کی ایک اور دھوکہ دہی تھی؟ یہی وہ غرور تھا جس نے نمرود کو اندھا کر دیا، اور یہی غرور آگے چل کر اس کی ہلاکت کی بنیاد بنا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی اس انسان کی ہے جو طاقت پا کر خدا بن بیٹھا۔ نمرود صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو تاریخ میں جنگجو اور سخت حکمران، اور زمین پر جو کچھ ہے وہ اسی کے حکم سے ہے۔ غرور جب حد سے بڑھا تو نمرود نے آسمان کو بھی للکارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی، ایک اونچا ٹاور تعمیر کروایا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تیر چلائے۔ یہ صرف تیر نہیں تھے، یہ اس کے تکبر اور بغاوت کا اعلان تھے۔ لوگ نیچے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ تیر واپس لوٹے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خون میں لت پت تھے۔ نمرود کے سپاہی چیخ اٹھے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، ہمارے بادشاہ نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ یہ لمحہ نمرود کے غرور کو آسمان تک لے گیا۔ اس نے یہ گمان کر لیا کہ واقعی اس نے والی کئی قومیں اس کے سامنے ہار مان چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ نمرود کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہر فتح، ہر کامیابی نے اس کے دل میں غرور کو اور مضبوط کیا۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا، اور یہی احساس رفتہ رفتہ اسے ظلم کی طرف لے گیا۔ نمرود تاریخ کے پہلے انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے جس نے کھلے عام یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس نے نہ صرف خود کو خدا کہا بلکہ اپنے لوگوں سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک قائم رہی۔ ان طویل برسوں میں وہ دنیا کے سب سے طاقتور، سب سے ظالم اور سب سے خونخوار حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ اس کے لیے حکومت صرف اختیار نہیں تھی بلکہ خدائی کا اعلان تھی۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں نمرود کا غرور پروان چڑھا، اور یہی غرور آگے چل کر اس کے زوال کا سبب بنا۔ نمرود کے دور کا معاشرہ ظاہری طور پر طاقتور اور منظم تھا، مگر عقیدے کے لحاظ سے گانوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ قبیلہ کلدیون کا سردار اور حکمران تھا، ایک ایسا قبیلہ جو قدیم زمانے میں اپنی طاقت، فتوحات اور سختی کی وجہ سے مشہور تھا۔ تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق نمرود کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سے جا ملتا ہے۔ حام کے بیٹے کوش اور کوش کا بیٹا نمرود تھا۔ یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ طاقت، حکومت اور کنٹرول کے شدید خواہش مند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حام کی نسل سے آنے والے لوگ تاریخ کے ابتدائی ادوار میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت دل حکمران بنے۔ انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور وسیع سلطنتیں قائم کی۔ نمرود نے اسی وراثت کو آگے بڑھایا۔ اس نے بابل شہر کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو جنوب سے شمال تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی فوجیں اناٹولیا کے جنوبی علاقوں تک جا پہنچی تھیں، جو میسوپوٹیمیا کا شمالی خطہ تھا۔ راستے میں آنے اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی۔ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہی بت زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ ان کے سب کچھ اسی دنیا میں تھا،
और इसी दुनिया के खुदा उनके बुत थे। जो शख्स इस निज़ाम पर सवाल उठाता या उन अकायद को चैलेंज करता, उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाती, मुखालफत बर्दाश्त नहीं की जाती थी। कभी ऐसे लोगों को संसार किया जाता, कभी जलावतन कर दिया जाता और कभी उन्हें आग में डाल दिया जाता। ये मुआशरा दूसरे अकायद को सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरा समझता था। उनके नज़दीक बुतों की इबादत से इनकार रियासत और निज़ाम से बगावत के बराबर था। इसी माहौल में नमरूद का गुरूर मजीद बढ़ता गया, क्योंकि जहां लोग बेजान बुतों के सामने झुक सकते हों, वहां एक ताकतवर बादशाह का खुद को खुदा कहना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। यही वो फजा थी जहां सच बोलना जुर्म था और झूठ को इबादत का दर्जा हासिल था। नमरूद अब गहरी गुमराही में डूबा हुआ था। उस माशरे की बुनियाद बुत परस्ती पर थी, और ये बुत परस्ती सिर्फ मुजस्समों तक महदूद नहीं थी बल्कि आसमान तक फैली हुई थी। लोग बुतों, सितारों, सैयारों और सूरज की इबादत करते थे। उनका अकीदा था कि कायनात के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ ताकतों के ज़ेरे असर हैं और हर ताकत का एक अलग माबूद है। सूरज को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था क्योंकि वो रोशनी देता है और जिंदगी का सबब समझा जाता था। शहर के मरकज में बड़े बड़े मंदिर कायम थे। ये मंदिर सिर्फ इबादतगाही नहीं थे बल्कि पूरे माशरे का इंतजामी मरकज भी थे। यहीं लोगों के झगड़ों के फैसले होते, सजाएं दी जाती और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता। इन मंदिरों में सोने, चांदी, तांबे और लकड़ी के बने हुए बेशुमार बुत रखे जाते थे। लोगों का मानना था कि ये बुत खा सकते हैं, पी सकते हैं, बोल सकते हैं और इंसानों को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके सामने खाना रखा जाता, दुआएं मांगी जाती, शिफा तलब की जाती। उसके मुल्क में पैदा होने वाले तमाम नौमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। यह हुक्म जुल्म की इंतहा था। चंद ही दिनों में गलियों, महलों और घरों में चीखो पुकार फैल गई। बेशुमार मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। माओं की गोदें उजड़ गईं और बाप बेबसी से ये जुल्म देखते रहे। नमरूद का ख्याल था कि वो इस तरह अपने मुस्तकबिल के खतरे को खत्म कर देगा। वो ये समझ बैठा था कि इंसानों को कत्ल करके वो तकदीर को बदल सकता है, मगर वो ये भूल गया था कि जिसने ख्वाब दिखाया है वही हिफाजत भी कर सकता है। ये वो लम्हा था जहां नमरूद का जुल्म अपने उरूज पर था और यही वो वक्त था जब अल्लाह की कुदरत खामोशी से अपना काम कर रही थी। इसी जुल्म के साए में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ रहा था। नमरूद के जुल्म के दिनों में जब हर तरफ खौफ और कत्ले अतफाल का सिलसिला जारी था, उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ विलादत का वक्त करीब आ चुका था। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अपनी ताकत, सल्तनत और खुदाई के जाम में मस्त था, मगर एक रात ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। उसने एक बहुत वाज़ेह और हौलनाक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में नमरूद ने देखा कि दिन के वक्त आसमान से एक चमकती हुई रोशनी नाजिल हो रही है। ये रोशनी सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन थी। उसकी तमाजुत ने पूरे आसमान को घेर रखा था। नमरूद घबरा कर नींद से जाग उठा। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और दिल बेचैन था। वो फौरन अपने काबिल एतमाद फौलगेरों और नजूमियों को बुलवा लाया ताकि ख्वाब की ताबीर पूछी जा सके। फौलगेरों ने गौर किया और फिर नमरूद को वो बात बताई जिसने उसके गुरूर को लर्जा दिया। उन्होंने कहा कि उसके मुल्क में जल्द एक लड़का पैदा होने वाला है जो लोगों का मजहब बदल देगा और आखिरकार नमरूद की हुकूमत और उसकी जान के लिए खतरा बनेगा। ये सुनना था कि नमरूद का खौफ गुस्से में बदल गया। उसने फौरन एक जालिमाना हुक्म जारी कर दिया। हुक्म वाज़ेह, ये माँ के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ माँ का फितरी जज्बा, दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह का बेरहम हुक्म। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने गहरी सोच के बाद एक तदबीर इख्तियार की। उन्होंने अपने शौहर आज़र से कहा कि वो शहर के मंदिर जाएं और दुआ करें। साथ ही ये भी कहा कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो उसे बाद में लाएंगी ताकि नमरूद के सामने पेश किया जा सके और उसका एतमाद हासिल किया जा सके।
یہ صرف ایک تدبیر تھی۔ جب آزر گھر سے نکلے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کسی کو خبر نہ ہونے دی اور فوراً بچے کو لے کر شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا۔ جب آزر واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح نمرود کے سپاہیوں کی نظر سے یہ بچہ محفوظ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن اسی غار میں گزارا۔ جب بھی آزر گھر سے باہر جاتے ماں چپکے سے غار میں جا کر اپنے بچے کو دیکھتی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ارد گرد کا ماحول انہیں بے چین کرنے لگا۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ایسی چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں جو نہ خود اپنی حفاظت کر سکتی ہیں اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک رات انہیں نیند نہ آئی۔ وہ تنہائی میں غور کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے گئے۔ اس رات آسمان صاف تھا اور ستارے چمک رہے تھے جن کی اس قوم عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور سوچا کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ مگر جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا کہ مجھے وہ چیز پسند نہیں جو غائب ہو جائے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج طلوع ہوا، مگر جب وہ بے غروب ہو گیا تو حقیقت واضح ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو چیز آتی جاتی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ ایک سچا خدا وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے اور ہر چیز کا خالق ہو۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف اسی اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی انسانی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے دودھ اور شہد کا انتظام کرتے تھے اور وہ اپنی انگلیوں سے وہ غذا حاصل کرتے تھے۔ یہ ایک ماں کے لیے حیرت اور سکون کا منظر تھا۔ ایک طرف ظالم بادشاہ کا خوف، دوسری طرف اللہ کی خاموش حفاظت۔ سال گزرتے گئے۔ غار میں پلنے والا یہ بچہ اللہ کی نگرانی میں جوان ہو رہا تھا۔ نمرود اپنے غرور میں مست تھا اور یہ بھول چکا تھا کہ جس بچے کو وہ تلاش کر رہا ہے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل قدرت کی پناہ میں پروان چڑھ رہا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر حق کی آواز بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور غار میں پرورش پانے والا بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں ابتدا ہی سے ایک خدا پر یقین رچا بسا تھا۔ وہ دنیا کو صرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ عقل اور دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو نظر نہ آتے ہوئے بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں حق واضح ہو گیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آزر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، جو خود بت تراشنے والے اور انہی کے پجاری تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب اور نرمی سے سمجھایا کہ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور انہیں معبود ماننا کھلی گمراہی ہے۔ یہ بات آزر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غصے میں آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ اس سخت رد عمل کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدتمیزی کے بجائے صبر اور وقار اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے اور خود بت پرستی سے دور رہیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے والد آگ کا ایندھن بنے۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ گھر حق کی بات کے لیے محفوظ نہیں رہا۔ کیا مگر مندر میں داخل ہوتے ہی وہ حیرت اور صدمے میں ڈوب گئے۔ سونے، لکڑی اور پتھر کے بت ٹوٹے ہوئے زمین پر بکھرے پڑے تھے اور ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ قوم میں شور مچ گیا اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ گستاخی کس نے کی ہے۔ جلد ہی سب کی نظریں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا ٹھہرے، جو ہمیشہ بت پرستی کی مخالفت کرتے اور ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ قوم نے ان سے سخت لہجے میں سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ شاید یہ کام سب سے بڑے بت نے کیا ہو، اور اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو۔ قوم خاموش ہو گئی
क्योंकि वो जानते थे कि बुत न बोल सकते हैं न अपनी हिफाजत कर सकते हैं। इस दलील ने उनके माबूदों की कमजोरी वाज़ेह कर दी, मगर सच मानने के बजाय उन्होंने ताकत का सहारा लेने का फैसला किया। जब बुतों की बेबसी कौम के सामने वाज़ेह हो गई तो मामला नमरूद तक जा पहुंचा। कौम के सरदारों ने उसे बताया कि इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए घर छोड़ने का फैसला किया। यह हिजरत बातिल से कटकर हक के साथ खड़े होने का ऐलान थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद का घर छोड़ा तो वो अकेले जरूर हो गए, मगर उन्होंने अपनी कौम को हक की दावत देना तर्क नहीं किया। वो चाहते थे कि लोग अक्ल से सोचें और अपने झूठे माबूदों पर खुद सवाल उठाएं। नमरूद की कौम कबीला कल्दियून साल में एक बार एक बड़ा त्यौहार मनाती थी। इस मौके पर पूरा शहर खाली हो जाता और लोग अपने माबूदों को मंदिरों में छोड़कर शहर से बाहर चले जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। जब गलियां सुनसान हो गईं और शहर में खामोशी छा गई तो वो एक तेज कुल्हाड़ी लेकर मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर में दाखिल कर उन्होंने सोने, तांबे और लकड़ी के बेशुमार बुत देखे जिनके सामने खाना रखा था। उन्होंने उन बुतों से कहा कि तुम खाते क्यों नहीं और बोलते क्यों नहीं? फिर बगैर किसी खौफ के उन्होंने तमाम बुत तोड़ दिए सिवाय सबसे बड़े बुत के। इसी के गले में कुल्हाड़ी लटकाकर वो चले गए। ये एक खामोश मगर वाज़ेह पैगाम था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगले दिन पूरी कौम को खुद देना था। जब त्यौहार खत्म हुआ तो कौम शहर वापस लौटी और सबसे पहले अपने मंदिर का रुख। एक नौजवान बुत परस्ती से इनकार करता और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता है। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। इब्तिदा में उसने बात को मामूली समझा, मगर गुफ्तगू जल्द ही खुले मुनाजरे में बदल गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद से कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने गुरूर से जवाब दिया कि ये काम वो भी कर सकता है। फिर उसने 2 कैदियों में से एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस झूठी दलील को रद्द करके कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद खामोश हो गया। उसके पास कोई जवाब न था। हक वाज़ेह हो चुका था, मगर नमरूद ने मानने के बजाय ताकत का रास्ता चुन लिया, जो आगे चलकर एक बड़ी आजमाइश का सबब बना। जब नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने दलील में लाजवाब हो गया, ने अल्लाह से अर्ज की और मदद की पेशकश की, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अपने रब के फैसले पर राजी हैं। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। जैसे ही उन्हें आग की तरफ फेंका गया, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ कि ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। सिर्फ रस्सियां जले और आग अमन की जगह बन गई। लोग दूर खड़े उस आग को देख रहे थे जिसके शोले आसमान तक बुलंद थे और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। नमरूद और उसके सरदार यही समझ रहे थे कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि उनके नजदीक इंसान का उस आग से बचना नामुमकिन था। मगर कुछ ही देर बाद आग के दरमियान एक इंसान सलामती के साथ खड़ा नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता शोलों से बाहर आ रहा था। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनका जिस्म और तो उसका गुरूर टूट गया और उसके दिल में हक के लिए कोई जगह न रही। उसने फौरन अपने मशीरों को बुलाया और मुशावरत के बाद फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया जाए। पूरे शहर को हुक्म दिया गया कि आग के लिए लकड़ी जमा की जाए और 1 महीने में लकड़ियों का बड़ा ढेर लग गया। जब आग जलाई गई तो उसके शोले आसमान तक बुलंद हो गए और गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। आग इतनी शदीद थी कि किसी का करीब जाना मुमकिन न रहा। इसलिए नमरूद ने मंजनीक बनाने का हुक्म दिया ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
दूर से आग ने फेंका जा सके। ये सच्चे बंदे के लिए आखिरी इम्तिहान और नमरूद के गुरूर की आखिरी कोशिश थी। जब मंजनीक तैयार हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़कर आग के सामने लाया गया तो पूरा शहर जमा था। आग के शोले आसमान तक बुलंद थे, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल पुरसुकून था। फरिश्तों के कपड़े महफूज थे और चेहरे पर अल्लाह की रहमत का नूर था। ये एक खुला मोजज़ा था, मगर हैरत के बावजूद नमरूद और उसकी कौम ने सच कबूल न किया, क्योंकि गुरूर दिल में बस जाए तो मोजज़े भी हिदायत नहीं दे पाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से सलामती के साथ निकल आने के बावजूद नमरूद का गुरूर टूटा नहीं, बल्कि उसका तकब्बुर और बढ़ गया। उसने ऐलान किया कि अगर आसमान में कोई खुदा है तो वो उससे अपनी फौज के साथ जंग करेगा। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा बुलाया और मुकाबले का दावा किया, फिर उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले वापस आए तो नमरूद हंसा, मगर उन्होंने पुरसुकून लहजे में कहा, इंतजार करो। अचानक आसमान से मक्खियों का एक बड़ा लश्कर नमूदार हुआ, जिसने नमरूद की फौज पर हमला कर दिया। दर्द और खौफ में मुब्तला फौज मुंतशिर हो गई। ये मंजर देखकर नमरूद दहशत ज़दा होकर अपने महल की तरफ भागा, ये जाने बगैर कि उसकी हलाकत का आगाज हो चुका है। नमरूद अपनी फौज को मक्खियों के अजाब में छोड़कर महल में बंद हो गया और समझा कि अब वो महफूज है, मगर अल्लाह की कुदरत दीवारों की मोहताज नहीं होती। मक्खियों में से एक छोटी मक्खी महल के अंदर दाखिल होकर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गई। वहां शदीद दर्द शुरू हो गया, जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका। वो चीखता, सर दीवारों से मारता और फिर सिपाहियों को हुक्म देता कि उसके सर पर हथौड़े मारें। दिन गुजरते गए और उसी सर पर ज़रबें लगती रहीं जिस पर बरसों ताज सजा रहा। आखिरकार एक जोरदार ज़रब से नमरूद मर गया। यूं खुद को खुदा कहने वाला बादशाह एक मक्खी के जरिए जलील अंजाम को पहुंचा।